Hello students, welcome back in the session of elective accounting. Students, in our last session, we calculated the question number 4 from your litho of voyage accounting, right? Now, I hope slowly and gradually you are understanding that how to calculate the sum. ધીમે ધીમે હવે તમને ક્લિયર થતું હશે કે સમ છે એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવા, right? Next, today we will calculate the question number 5 from your litho. તમારા lithoમાંથી જ question number 5 એ calculate કરીએ છીએ. So, just keep the litho in front of you and read the question number 5. A ship, Jaldhara, commenced its voyage on 10th January 2019 from Mumbai to Cochin. એક ship છે, the name of the ship is Jaldhara. Commenced its voyage means એમની જર્ની સ્ટાર્ટ ક્યારે કરે છે on 10th January from Mumbai to Cochin, મુંબઈથી કોચીન, and return ક્યારે થાય છે મુંબઈ on 23rd March. Details of the voyage are as under. Details આપે છે તમને. Particulars about cargo. Cargo means પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? યાદ ન રહે તો particulars about cargo means goods, right? Goods related details છે. Number 1, to Cochin 1500 tons. Students, ત્યાં હું કરેક્શન કરાવું છું, ત્યાં 1500 ના બદલે ત્યાં લખો ઇરેઝ કરીને ત્યાં 750 tons, 750 tons, right? At સામે તમને પર ટન પ્રાઇસ આપેલ છે 400 rupees per ton. Next is given from Cochin 1000 tons છે, ત્યાં પણ ચેન્જ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યાં લખો 500 tons, right? 500 tons at per ton price 350 per ton. Now students, to Cochin means એ outward છે કે inward છે? સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે જર્ની? તમને ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં જ આપે છે from Mumbai to Cochin, right? So first છે to Cochin means Mumbai to Cochin, that means it's an outward journey, and next છે from Cochin means from Cochin to Mumbai, so it's an inward journey, or we can say return journey, right? Next, stevedering charges. Stevedering means what? Generally goods ને લોડ અને અનલોડ કરવા માટે લેબરર્સ ને જે વેજીસ પે થતા હોય એમને તમે stevedering charges પણ કહી શકો. So it is one type of expense. એક ટાઈપનો એક્સપેન્સ છે. એક્સપેન્સ છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં થશે? On debit side of voyage account. એ તમને ડિરેક્ટલી અમાઉન્ટ નથી આપતા, બટ પર ટન stevedering charges are given. Per ton price છે, expense છે 3 rupees, right? Next one, freight received from outward journey. Now students, તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જે ડિટેલ આપી પર્ટિક્યુલર્સ અબાઉટ કાર્ગો કે એમાં તમને ક્વોન્ટિટી અને પર ટન પ્રાઇસ પણ આપેલ છે, તો એના પરથી તમને ફ્રેટ ન મળી જાય, એના પરથી તમને ફ્રેટ મળી જ જાય, તો પછી ફરી પાછું તમને નીચે ફ્રેટ આપેલ છે કે ફ્રેટ રિસીવ્ડ ફ્રોમ આઉટવર્ડ જર્ની. નેક્સ્ટ પેજ પર રીડ કરો. Freight received from inward journey, right? In short, બંને આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ જર્નીના ફ્રેટના અમાઉન્ટ પણ તમને આપેલ છે અને એની ક્વોન્ટિટી અને પર ટન પ્રાઇસ પણ આપેલ છે. તો બંને રીતે ફ્રેટ કેમ આપે છે that we will see ahead. એ આપણે આગળ જોઈએ, right? Next, passage money, annual admin expense. એન્યુઅલ એડમિન એક્સપેન્સ તમને અમાઉન્ટ લખાવેલ છે 50,400. એ અમાઉન્ટ હું ચેન્જ કરાવું છું સ્ટુડન્ટ્સ, તે અમાઉન્ટ ચેન્જ કરી અને પેન્સિલથી સામે લખો 54,000 rupees. Again I repeat 54,000 rupees. Next, monthly captain salary, half yearly premium of ship insurance, coal consumption is given, opening stock, purchase and closing stock. Next, port charges, annual salary, sundry expenses, stores used, freight insurance. Next paragraph. Address commission is 4% on outward freight and 5% on inward freight. બંને ટાઈપના ફ્રેટ પર અલગ અલગ રેટથી એડ્રેસ કમિશન આપે છે, right? Next, premium received 2% on freight. Book value of the ship as on 1/4/2018 rupees 6 lakh. તમને શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ આપે છે કે બુક વેલ્યુ આપેલ છે, રાઈટ? Depreciation is to be calculated at 10% per annum on original cost by straight line method, right?
સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી તમારે 10% ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ મીન્સ તમારે શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થાય. અહીંયા તમને ક્વેશ્ચનમાં શિપની બુક વેલ્યુ આપે છે, ઓરિજિનલ કોસ્ટ નહીં. તો તમારે પહેલા તો ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. લાઇક અવર પ્રીવિયસ સમ, ક્વેશ્ચન નંબર 4, right? Ship was purchased on 1/4/2014. The manager has to be given the commission at 10% on profit. From the above information, prepare voyage account. Okay, so now just pay attention here. Give the heading in your book, question number 5, answer, and what will be the title? Give the heading Jaldhara voyage account. In the next line, as usual, note down the voyage period. Okay, journey start date ક્યારે છે? From 10th January to 2019 to return date is 23rd March 2019. હવે સ્ટુડન્ટ્સ નંબર ઓફ ડેઝ કઈ રીતે કાઉન્ટ કરશો ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર સમજજો. 10th જાન્યુઆરીના જર્ની છે સ્ટાર્ટ થાય છે. જાન્યુઆરીના ટોટલ ડેઝ કેટલા હોય? 31. તમારી સામે કેલ્સી એ રાખજો, કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખજો. કેલ્ક્યુલેટરમાં લખો જાન્યુઆરીના છે ટોટલ 31 ડેઝ. આ શિપ એ એમની જર્ની સ્ટાર્ટ કરે છે 10th જાન્યુઆરીના. તો તમારે 10th જાન્યુઆરી પહેલાના એટલે કે 1st જાન્યુઆરીથી લઈ અને 9th જાન્યુઆરી જે 9 દિવસ છે પહેલાના એમાંથી માઇનસ કરી નાખો. આ સમજાય છે? જાન્યુઆરીના ટોટલ ડેઝ 31 માંથી, રાઈટ, એમાંથી આગળના જાન્યુઆરીના 1 to 9 જાન્યુઆરી સુધીના ડેઝ છે એ રિમૂવ કરી નાખો, રાઈટ. સો રિમેઇનિંગ 22 ડેઝ પ્લસ ફેબ્રુઆરીના છે 28 ડેઝ, રાઈટ. ફેબ્રુઆરીના 28 ડેઝ કેમ લઈએ છીએ? બીકોઝ 2019 એ લીપ યર નથી. જો લીપ યર ન હોય તો ફેબ્રુઆરીના ડેઝ કેટલા લેવાના? 28. એન્ડ માર્ચમાં રિટર્ન થાય છે 23rd માર્ચ. તો 1st થી લઈને 23rd માર્ચ તો પૂરેપૂરા 23 ડેઝ છે કાઉન્ટ કરવાના. ઇન શોર્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, days of coming and days of going both are inclusive, right? આવવાના અને જવાની તારીખ બંને તમારે ઇન્ક્લુડ કરવાની તમારે દિવસોમાં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો હિયર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ યુ કેન રાઇટ. અહીંયા તમારે લખવું હોય તો તમે લખી શકશો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફેબ્રુઆરીના 22 ડેઝ પ્લસ જાન્યુઆરીના 22 ડેઝ, ફેબ્રુઆરીના 28 ડેઝ એન્ડ માર્ચના 23 ડેઝ, રાઈટ. સો ટોટલ 73 ડેઝ voyage period. Clear? Okay. Now we will draw the voyage account. Draw the account, two sides debit and credit, on each side 2 columns, right? Okay. Now one by one we will give the effect. Students, as I told you, voyage account નો કોઈ પણ સમ હોય always પહેલા find out શું કરશો? Total freight, right? So go in the working note part, 1.5 dot page નું voyage account draw કરજો and then after give the heading working notes, right? And write down working note number 1, total freight. How will you get the total freight? First we will find out the outward freight. Outward freight means Mumbai to Cochin. સ્ટુડન્ટ્સ તમને ક્વોન્ટિટી અને પર ટન પ્રાઇસ છે આપેલ છે. ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 750 ટન્સ મલ્ટીપ્લાય પર ટન પ્રાઇસ 400. સો ઇટ વિલ કમ 3 લાખ રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ તમને ફ્રેટ છે એ અલગ અલગ બે રીતે આપેલા છે. ફર્સ્ટ તમને આપે છે આ રીતે, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ અલગ આપેલા છે. નેક્સ્ટ હવે એમાં જ તમને આપે છે ફ્રેટ રિસીવ્ડ ફ્રોમ આઉટવર્ડ જર્ની. એ પણ તમને આપેલું છે, એ પણ આઉટવર્ડ જર્નીનું જ ફ્રેટ છે. આમાંથી ફ્રેટ લેવાનું કયું? વાય? બીકોઝ આ અમાઉન્ટ આવે છે 3 lakhs, જ્યારે તમે જે અમાઉન્ટ તમને આપેલ છે ક્વેશ્ચનમાં એકચ્યુઅલી એ છે 2,50,000. તો લેવાના ક્યાં? એનો મિનિંગ એ છે સ્ટુડન્ટ્સ, સો એકચ્યુઅલ રિસીવ્ડ કેટલા છે? 2,50,000 અને ટોટલ ફ્રેટ છે કેટલું? આઉટવર્ડ ફ્રેટ 3 લાખ રૂપીસ. એનો મિનિંગ એવો થશે કે 50,000 રૂપીસ એ કેવા છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ, એટલે કે મળવાના બાકી. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય?
આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ, તમને જે ટોટલ અમાઉન્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે 2,50,000 એ છે એક્ચ્યુઅલ ફ્રેટ રિસીવ્ડ. અહીંયા તમે ક્વોન્ટિટી પરથી જે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એ છે ટોટલ આઉટવર્ડ ફ્રેટ. રાઈટ, જેમાંથી તમને એકચ્યુઅલમાં રિસીવ થયા છે 2,50,000 જ. તો 50,000 છે કેવા હોય? આઉટસ્ટેન્ડિંગ. એટલે ફરી પાછા થઈ ગયા ટોટલ 3 lakhs. રાઈટ, ઓકે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રીમેજ આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ એડ કરવાની છે. ડુ નોટ ફોરગેટ ટુ એડ ધ પ્રેમેજ. પ્રેમેજ ઓલવેઝ તમારે ફ્રેટમાં જ એડ કરવાની. કેટલા પર્સન્ટેજ આપે છે? લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં છે 2% પ્રીમેજ. સો 3 lakhsના જ 2%, સો 6,000 રૂપીસ. સો ટોટલ 3,06,000 રૂપીસ. એ સિવાય કોઈ બીજી ડિટેલ્સ છે નહીં. સો ટોટલ આઉટવર્ડ ફ્રેટ વિલ કમ 3,06,000 રૂપીસ. Now we will calculate the inward freight. Inward freight quantity is given 500 tons. Multiply per ton price 350. So total amount 1,75,000 rupees. હવે તમારા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, તમને જે ફ્રેટના અમાઉન્ટ આપેલા છે બીજી ડિટેલ્સમાં, રાઈટ, ફ્રેટ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ઇનવર્ડ જર્ની એ કેટલું છે? 1,75,000. અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ક્વોન્ટિટીથી, એ પણ કેટલું આવે છે? 1,75,000. દેટ મીન્સ એમાં કોઈ અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે નહીં, કોઈ અમાઉન્ટ મળવાની બાકી છે નહીં. ક્લિયર? રાઈટ, હવે તમે એમાં એઝ યુઝ્યુઅલ પ્રીમેજ છે એડ કરો છો. 1,75,000 ના 2%, so it will come 3,500 rupees. So now the total will come 1,78,500. So total inward freight will come 1,78,500. ચલો આખી કેલ્ક્યુલેશન છે એ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા આઉટસ્ટેન્ડિંગ ફ્રેટ છે એ થશે. તમારે એની ઇફેક્ટ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય નથી આપવાની, પણ હા વર્કિંગ નોટમાં તમારે આ સ્પેસિફાય કરવાનું છે કે 50,000 નું રેન્ટ છે એ કેવું છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ. ક્લિયર? ઓકે. નેક્સ્ટ, બંને ફ્રેટની ઇફેક્ટ આપો. In your voyage account, freight means your income. So write down on credit side by freight. First, outward freight 3,06,000 rupees plus inward freight 1,78,500. So write down into bracket working note number 1. એટલે આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ, ઓકે. હવે તમારા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, નેક્સ્ટ શું આપે છે? પેસેજ મની. પેસેજ મની મીન્સ ઇટ્સ યોર ઇન્કમ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ફ્રેટનો પહેલા ટોટલ છે કરી નાખજો. ધ ટોટલ વિલ કમ 4,84,500 રૂપીસ. ઓકે, એક વખત વેરીફાઈ કરી લઈએ. રાઈટ, 3,06,000 પ્લસ 178,500, સો ટોટલ 4,84,500. નેક્સ્ટ પેસેજ મની, એ પણ ઇન્કમ છે. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય પેસેજ મની અમાઉન્ટ 17,150. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન એન્યુઅલ એડમિન એક્સપેન્સીસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એ પહેલા તમને સ્ટીવેટરિંગ ચાર્જીસ પણ આપેલા હતા. યસ, તરત જ ક્વોન્ટિટીની ડિટેલ્સ પછી તમને આપતા હતા સ્ટીવેટરિંગ ચાર્જીસ. હવે સ્ટીવેટરિંગ ચાર્જીસ તમને પર ટન આપેલા છે, તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? આઉટવર્ડ ક્વોન્ટિટી એ કેટલી છે? 750 tons. મલ્ટીપ્લાય પર ટન પ્રાઇસ ઇઝ ગિવન 3 રૂપીસ. કેલ્ક્યુલેટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, અમાઉન્ટ કેટલી આવે છે? 750 tons multiply 3 rupees. So total outward stevedoring charges will come 2,250 plus inward stevedoring charges. Inward quantity છે 500 tons multiply per ton charges 3 rupees. So total amount will come 1,500 rupees. So now make a total. The total will come 3,750 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ, ઓકે. નેક્સ્ટ,
અહીંયા અંડરલાઇન કરી અને હાઇલાઇટ કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. ધીસ ઇઝ યોર ટી વેટરિંગ ચાર્જીસ. નેક્સ્ટ હવે તમને આપે છે એડમિન એક્સપેન્સીસ. એડમિન એક્સપેન્સીસ એ કેટલા ડ્યુરેશનના છે, એ એન્યુઅલ છે, પહેલા જ સ્પેસિફાઈ કરે છે, આખા વર્ષના એડમિન એક્સપેન્સીસ છે. તમારે કેટલા જોઈએ છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારે તમારા વોયેજ પીરિયડ જેટલા જ એડમિન એક્સપેન્સીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. એન્ડ હિયર યોર વોયેજ પીરિયડ ઇઝ ગિવન ઇન ડેઝ, રાઈટ? તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? Annual admin expenses are given 54,000 rupees. Now students, already આખા વર્ષના છે તો હવે કોઈ વધારાની મલ્ટિપ્લિકેશન થાય નહીં, but multiply directly 73 days divide by total 365 days. કરો calculation. 54,000 into 73 divide by 365. So it will come 10,800 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે, right? Next is given monthly captain salary. Again expense છે, so write down on debit side to captain salary. Captain salary છે એ તમને અમાઉન્ટ આપે છે 5,400. એ પણ મંથલી છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો જ્યારે તમને વોયેજ પીરિયડ ડેઝમાં આપે છે ત્યારે જે કોઈ પણ અમાઉન્ટ છે એને પહેલા તમે યરમાં કન્વર્ટ કરશો. અહીંયા મંથલી છે તો મલ્ટીપ્લાય પહેલા શું કરશો? 12 months મલ્ટીપ્લાય એક વખત યરલી અમાઉન્ટમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી તમે એને ડેઝમાં કન્વર્ટ કરશો. સો મલ્ટીપ્લાય 73 days ડિવાઇડ બાય 365 days. અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કેમ નથી કરી? અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 12 કેમ નથી કર્યા એડમિન એક્સપેન્સીસમાં? બીકોઝ અહીંયા તમને ઓલરેડી એન્યુઅલ એડમિન એક્સપેન્સ આપેલા હતા, જ્યારે આ તો કેવા છે? મંથલી. તો પહેલા એને તમે શેના કન્વર્ટ કરો છો? એન્યુઅલમાં. કરો કેલ્ક્યુલેશન. 5,400 into 12 multiplied 73 divided by 365. So amount will come 12,960 rupees. Clear? Next, half yearly premium of ship insurance. Ship insurance premium આપે છે, expense છે, so write down on debit side to insurance premium of ship. Amount 22,500. તમને આપેલ છે હાફ યરલી, તમારે કેટલા જોઈએ છે? 73 ડેઝ માટે. પહેલા તો હાફ યરલી છે તો એને યરલી અમાઉન્ટમાં કન્વર્ટ કરો. કઈ રીતે કરશો? ઓલવેઝ મલ્ટીપ્લાય બાય 12 ડિવાઇડ બાય 6. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓલવેઝ મલ્ટીપ્લાય 12 months એન્ડ ડિવાઇડ બાય, તમને જેટલા મંથની ડિટેલ આપેલ છે એ 6 month. હાફ યરલી છે, મલ્ટીપ્લાય number of days 73 divided by 365. Now calculate this. 22,500 multiplied 12 divided by 6. So it will come 45,000 multiplied 73 divided by 365. So it will come 9,000 rupees. Chalo, clear with this? Next, call details are given. Call છે એમાં તમને अलग अलग स्टॉक्स आपेला है. So on that basis we will find out the consumption of coal. So write down on debit side to coal consumed. Format શું છે students? Opening stock is given. How much? 27,250 plus purchases are also given. Add करो एमज plus purchases 75,000. Next is given closing stock. A minus करो students 10,250. चलो आ समझाय છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નાउ હવે આ બધી અમાઉન્ટ એડલેસ કરો. 27,250 plus 75,000 minus 10,250. So amount will come 92,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? The coal consumption will come 92,000 rupees. Next, port charges. Again expense છે, so write down on debit side to port charges. તમને એવું નથી આપેલું કે કેટલા સમયની ડિટેલ છે, so write down the amount as it is 6,225. Next is given annual salaries. Again expense છે, so note down on debit side to salaries. Salary તમને આપેલ છે annual, એટલે કે already annual amount છે, 12 month salary. How much? 75,000. તમારે જોઈએ છે 73 ડેઝ માટે, સો મલ્ટીપ્લાય 73 ડિવાઇડ બાય 365. કરો કેલ્ક્યુલેટ સ્ટુડન્ટ્સ. 75,000 multiply 73 divided by 365. So amount will come 15,000 rupees.
ચલો આ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ. Next is given sundry expenses. Write down on debit side to sundry expenses amount 3000 rupees. Next, stores used. Again, write down on debit side to stores used amount 50,500. Next, freight insurance. Again, expense છે, so write down on debit side to freight insurance 3,500 rupees. Next, હવે તમને પેરેગ્રાફ વાઇઝ ડિટેલ આપે છે. Address commission is 4% on outward freight and 5% on inward freight. Expense છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? On debit side, right? Write down to address commission working note number 2 because તમારે એના માટે working note છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે, right? So write down working note number 2 address commission on freight. Total outward freight કેટલું છે સ્ટુડન્ટ્સ? 3,06,000. તો outward freight પર address commission છે 4%, right? So 3,06,000 ના 4%, it will come 12,240, right? And inward freight છે 1,78,500. એમના પર rate of address commission આપે છે 5%. So it will come 8,925. So total address commission 21,165, right? Write down in your account, right? अलगથી specify કરજો students. First, outward freight amount 12,240 plus inward freight address commission 8,925. So total address commission will come 21,165. Write down in the outer column. $21,165. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? નેક્સ્ટ, પ્રીમેજ રિસીવ્ડ 2% ઓન ફ્રેટ. પ્રીમેજ આપણે ઓલરેડી ફ્રેટમાં શું કરેલ છે? એડ, એટલે હવે એની ઇફેક્ટ ક્યાંય આવે નહીં. નેક્સ્ટ, બુક વેલ્યુ ઓફ ધ શિપ એઝ ઓન 1/4/2018 રૂપીઝ 6 લાખ. બુક વેલ્યુ તમને આપેલ છે શિપની, રાઈટ? ડેપ્રિસિએશન એટ 10% ઓન ઓરિજિનલ કોસ્ટ. જ્યારે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર, રાઈટ? તો આ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? એના માટે એક વર્કિંગ નોટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેપ્રિસિએશન એક્સપેન્સ છે, સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન શિપ વર્કિંગ નોટ નંબર 3. ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 3 ડેપ્રિસિએશન ઓન શિપ. સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે જોઈએ છે ઓરિજિનલ કોસ્ટ. વાય? બીકોઝ ડેપ્રિસિએશન ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે શિપની કઈ વેલ્યુ? બુક વેલ્યુ, તો તમે એના પર કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો નહીં. તો પહેલા તો એના પરથી તમે ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. કઈ રીતે? તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર ડેપ્રિસિએશન, તો આપણે એને જ અઝ્યુમ કરીએ. Suppose the cost price means original cost of the ship on 1/4/2014 equals to 100 rupees. તમે ઓરિજિનલ કોસ્ટને 100 રૂપીસથી અઝ્યુમ કરો છો, રાઈટ? નાઉ પ્રિપેર ધ ડેપ્રિસિએશન ટેબલ. તમે એના માટેનું જે ડેપ્રિસિએશન ટેબલ છે એ પ્રિપેર કરો છો. કઈ રીતે? ડેટ, નેક્સ્ટ ઓપનિંગ બેલેન્સ, ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. ડેટ કઈ લેશો ફર્સ્ટ? તમને ક્વેશ્ચનમાં શિપ પરચેઝ ડેટ છે આપેલ છે, રાઈટ? કે શિપ ક્યારે પરચેઝ કરેલ છે એ તમને આપેલું છે. શિપ ક્યારે પરચેઝ કરે છે? ઓન 1/4/2014. તો એ પરચેઝ કરે છે એ ફર્સ્ટ યર, એનું એન્ડ ક્યારે થાય? 1/4 થી સ્ટાર્ટ થાય તો એન્ડ ક્યારે થશે? 31 માર્ચ 2015. ત્યારે ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલું હોય શિપનું? એમની પરચેસ પ્રાઇસ 100 રૂપીસ, રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 10 રૂપીસ, સો 100 ના 10 રૂપીસ, સો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ વિલ કમ 100 minus 10 90 રૂપીસ. હવે ડિરેક્ટલી નેક્સ્ટ યર તમારે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ યર મીન્સ 31 માર્ચ 2016. ઓપનિંગ બેલેન્સ કઈ થશે? તો કે પ્રીવિયસ યરની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 90 રૂપીસ. ડેપ્રિસિએશન અગેન
તમને ક્લિયરલી કહે છે કે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું 10%. સો અગેન 100 ના 10% 10 રૂપીસ કરો માઇનસ. સો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ વિલ કમ 80 રૂપીસ. નેક્સ્ટ યર 31st March 2017 ઓપનિંગ બેલેન્સ આજ ટ્રાન્સફર કરો છો 80 રૂપીસ. ડેપ્રિસિએશન અગેન 100 ના 10%. સો 10 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 70 રૂપીસ. ક્યાં સુધી કેલ્ક્યુલેશન કરશો? તમને ક્વેશ્ચનમાં જે વોયેજ પીરિયડ આપેલ છે એ વોયેજ પીરિયડ કયા યરમાં છે? 2019, રાઈટ? તો અહીંયા જુઓ 31st March 2018 ઓપનિંગ બેલેન્સ 70, depreciation again 10 rupees, so closing balance will come 60 rupees. તમને ક્વેશ્ચનમાં વોયેજ પીરિયડ શું આપે છે? 10th January 2019 to 23rd March 2019 મીન્સ આના પછીનું જે નેક્સ્ટ યર છે એ નેક્સ્ટ યર તમારું કયું આવે? 31st March 2019, રાઈટ? તો એ પહેલા તમારો વોયેજ પીરિયડ છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. તો તમારે અહીં સુધી કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે, રાઈટ? હવે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? કોસ્ટ પ્રાઇસ એન્ડ બુક વેલ્યુ. જો કોસ્ટ પ્રાઇસ 100 હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો 1/4/2019 એટલે કે આના પછીનો છે નેક્સ્ટ ડે, તરત જ પછીનો દિવસ 1/4/2019 ત્યારથી આપણે ન્યૂ ફાઇનાન્શિયલ યર કન્સિડર કરીએ છીએ ત્યારે એમનું ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલું હોય? 60 રૂપીસ. આ નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ કરો ત્યારે, રાઈટ? ત્યારે 60 રૂપીસ હોય. જો ક્વેશ્ચનમાં એ યરની બુક વેલ્યુ તમને આપેલ છે 1/4/2018, રાઈટ? તો એ યર એન્ડ ક્યારે થતું હોય? 31st March 2019. તો એ યરની બુક વેલ્યુ તમને આપેલ છે 6 લાખ રૂપીસ. સો એટ ધેટ ટાઈમ કોસ્ટ પ્રાઇસ હાઉ મચ? કરો આ કેલ્ક્યુલેશન. ઇટ વિલ કમ 10 લાખ રૂપીસ. દેટ મીન્સ શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ શું છે? 10 લાખ રૂપીસ, રાઈટ? હવે આપણે ડિરેક્ટલી અકાઉન્ટમાં કેલ્ક્યુલેશન છે કરી શકીએ. શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ આવે છે 10 લાખ રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન શું છે? 10%, રાઈટ? આ જે ડેપ્રિસિએશન તમને મળે સ્ટુડન્ટ્સ 10 lakhsના 10% કરો કેલ્સીમાં કેટલા આવે છે? ઇટ વિલ કમ 1 lakh રૂપીસ ડેપ્રિસિએશન. આ ડેપ્રિસિએશન આખા વર્ષનું છે, એન્યુઅલ ડેપ્રિસિએશન છે. તમારે કેટલું જોઈએ છે? 73 days. સો મલ્ટીપ્લાય 73 ડિવાઈડ બાય 365 કરો કેલ્ક્યુલેશન. 73 ડેઝનું ડેપ્રિસિએશન કેટલું આવે છે? ઇટ વિલ કમ 20,000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? વર્કિંગ નોટમાં તમારે શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાની. પછી એના ઉપરનું ડેપ્રિસિએશન અને પણ પ્રપોર્શનેટ પીરિયડ માટેનું એ તમે અહીંયા જ કેલ્ક્યુલેશન છે કરી શકો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લાસ્ટ લાઈન રીડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ધ મેનેજર હેઝ ટુ બી ગિવન ધ કમિશન એટ 10% ઓન પ્રોફિટ. પ્રોફિટના 10% કમિશન છે. અહીંયા પ્રોફિટ ખાલી લખે છે. દેટ મીન્સ આપણે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશું? ક્રેડિટમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા જે પણ પ્રોફિટ આવે સ્ટુડન્ટ્સ ડિરેક્ટલી એના ઉપર 10% કમિશન. જો અહીંયા હું એક વર્ડ એડ કરું કે 10% ઓન પ્રોફિટ આફ્ટર ચાર્જિંગ ધ કમિશન. આફ્ટર ચાર્જિંગ કમિશન મીન્સ આપણા લાસ્ટ સમની જેમ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની થાય કે મલ્ટીપ્લાય 10 ડિવાઈડ બાય 110. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સો પહેલા તો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ છે કરો. ડુ ધ ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ 4,84,500 plus 17,150. So total will come 5,01,650. Write down the total on both the side, right? And deduct the debit side one by one. Debit side minus karo. First stevedering charges, then admin expenses, then captain salary, then after insurance premium on ship, then coal consumption, then after coal consumption પછી next છે students port charges 6,225 minus salary, next
sundry expenses, then after stores used, then freight insurance 3,500, then address commission 21,165, and depreciation 20,000, right? So the profit will come 2,53,750 rupees. ચલો આવે છે બધાને પ્રોફિટ? તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેશન કરજો. ચલો બધાને આવે છે આ પ્રોફિટ, રાઈટ? ઓકે, આ પ્રોફિટ પર ડિરેક્ટલી 10% કમિશન એ કરો કેલ્ક્યુલેટ. સો ઇટ વિલ કમ 25,375 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? This is the manager's commission on profit. So here એમ લખે students કે calculate the manager's commission at 10% on profit after charging the commission. After charging the commission એટલે શું? અહીંયા તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાના 10, ડિવાઇડ કરવાના 110. Clear? So now here find out the net profit. To net profit, ફરીથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ધ અમાઉન્ટ વિલ કમ 2,28,375 rupees. This is your amount of net profit. ચલો કેલ્ક્યુલેશન છે એ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે? વોયેજ અકાઉન્ટના સમ એક વખત તમને આવડી જાય એટલે કેલ્ક્યુલેશન કરવી એકદમ ઇઝી થઈ જશે, રાઈટ? સો હિયર આઈ વિલ શો યુ ધ હોલ અકાઉન્ટ. આખું અકાઉન્ટ એ ફરી પાછું અહીંયા દેખાડું છું સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી યુ કેન સોલ્વ ઇટ. વર્કિંગ નોટ્સ પ્રોપરલી બધી નોટ ડાઉન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. વર્કિંગ નોટ વ્યવસ્થિત રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરજો, બીકોઝ એના પણ માર્ક્સ હોય છે. એટલે વર્કિંગ નોટ્સ ઇનકરેક્ટ હશે તો એના માર્ક્સ છે કટ થશે, રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ યોર ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઇઝ completed, right? Here with this we are ending up the session. Thank you very much. Have a nice day.